वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर शहर में कल सारा विजयपुर शहर बंद किया गया था ताकि इसलिए गृह मंत्री अमित शाह जी संसद में बाबा साहब अंबेडकर की तौहीन पर आरोप पर अब विजयपुर शहर बंद किया गया था ताकि इस बंद पर जहां पर स्ट्राइक आंदोलन चलने लग गया तो वहां पर कुछ दलित लोगों ने अब वहां पर एक दुकान पर पत्थरबाजी की और उस दुकानदार अपनी दुकान बंद किया, वहां से भाग निकला। तो सबसे पहले दुकानदार को यह जानना चाहिए था ताकि सारा विजयपुर शहर बंद किया गया मगर लोगों को चाय भी नसीब नहीं हो पाई, मगर सब दुकानदार बंद किया और ये रैली में देखते रह गए। अब तो ये दुकानदार की दरअसल गलती ये है ताकि इन्होंने जब विजयपुर शहर का जब बंद का ऐलान किया था आखिर इन्होंने क्यों चालू रखा। अब चालू रखने के बाद यहाँ पर पत्थरबाजी हो गई। इस पत्थरबाजी पर यहाँ पर माजी एमएलए अब यहाँ पर राजू आलगुर प्रेस मीट किया और उस प्रेस मीट में विजयपुर जनता को माफी भी मांगा। अब यहाँ पर प्रेस मीट रखने की वजह यह है ताकि एमपी रमेश जिगजिंगी ने अब वहां पर उन्होंने इससे पहले प्रेस मीट रखा था। उस प्रेस मीट में एक बहुत सारी बातें किए ताकि अब उस बातों पर उन्हीं के ही विरोध आज इन्होंने प्रेस मीट रखकर ये कह देते हैं ताकि रमेश जिगजी ने कहा था और सारी जनता भी यही हवा हो रही थी ताकि एमपी इलेक्शन में अगर राजू आलगुर अगर चुनाव में जीत के आएंगे तो अट्रॉसिटी केस और भी ज्यादा हो जाएंगे। अब तो ये चुनाव से पहले तो आप लोग इतनी सोच में पड़ गए ताकि सच भी मान गए ताकि ऐसा भी होगा ताकि इनको चुन के जीत के आने के बाद इनके सारे लोग जहां देखो वहां पर इसी अट्रॉसिटी के नाम पर दबदबा चलाएंगे ताकि लीडर ही अपना होता है। अब राजू आलगुर का नाम यही चर्चे होने लग गए और प्रेस में भी कहा गया ताकि मीडिया को भी ये खबर लग गई ताकि राजू आलगुर एमपी इलेक्शन चुनाव जीत के आने के बाद जहां देखो वहां पर दबदबा वही शुरू होगा, अट्रॉसिटी होने वाला है और होता और सब पर होशियारी रहने की अब ये चर्चे तो होने लग गए। अब तो एमपी रमेश जिगजिंगी अब उन्होंने दलित समुदाय के ही है मगर बीजेपी को बहुत अच्छी तरह जानकर ये बीजेपी में तो चले गए मगर ये भी कह गए ताकि दलित लोगों का वोट इनको नहीं आया और इनको वोट नहीं डाल पाए ताकि अब ये कहने के बाद ना जाने यहाँ पर तो ये बातचीत तो होने लग गई है मगर अब यहाँ पर क्या चुनाव अब राजू आलगुर क्या इसलिए हार गए, क्या लोग डर गए ताकि चुनाव जीत के आने के बाद क्या सचमुच ही क्या अट्रॉसिटी का दबदबा बहुत जोरों से शुरू होने वाला था ताकि इसलिए लोग डरकर क्या राजू आलगुर को वोट नहीं डाल पाए ताकि इनको वोट इसलिए डाले ताकि एक दलित समुदाय के एमपी रमेश जिगजिंगी अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, सारे समुदाय के साथ मिले जुले हुए हैं ताकि इनको ही तय किया हुआ सारे लोग ताकि इनको चुनाव में जीत के लाए। तो यहाँ पर अट्रॉसिटी का दबदबा तो छोड़िए, नाम और निशान भी इन पर नहीं है इनमें। अब ये सोचकर ना जाने क्या क्या हुआ होगा ये तो और बात है मगर ये अब तो प्रेस मीट रखने की वजह ही नहीं थी मगर आखिर ये प्रेस मीट का वजह ही क्या था बिल्कुल ही समझ के बाहर है। ये तो एमपी इलेक्शन होकर जमाना हो गया मगर अब भी यहाँ पर एमपी इलेक्शन की बात करते करते तो अब यहाँ पर बहुत सारी तो बातें होते रहते हैं मगर इसका वजह ही दरअसल अच्छा नहीं लगा ताकि प्रेस मीट ऐसा होना चाहिए ताकि उसका कुछ वजह हो। अब फिर भी यहाँ पर पत्रकार ये पूछे ताकि शांत रीति से आंदोलन होना चाहिए था मगर यहाँ पर कुछ पत्थरबाजी हो गया, किसी फूलों की दुकान महिला के उखाड़ कर फेंक दिए, किसी नारियल के दुकानदार का आड़े तेड़े उधर इधर फेंक कर यहाँ पर ऐसा हो गया। ये तो सबसे पहले इन्होंने जानना चाहिए था विजयपुर बंद है तो बंद कर देना चाहिए था, अगर इतना हंगामा मचाने की आखिर क्या जरूरत थी। आइए देखेंगे प्रेस मीट का एक रिपोर्ट। ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ। ಇವತ್ತು
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದುವರೆದು ನಾವಂತೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಯಾವುದೋ ದಲಿತ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಅವ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ತಾವು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಅವ್ರು ಕೇಳಿಕಾಮ ನಿಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ದಲಿತರು ಕೇಳಕತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೇ ನಮಗೇನು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರನ್ನು ನನ್ನ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆದರಿಸೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಹೋಗ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ದುರ್ದೈವ ಸಂಗತಿ. ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅವರ ನಿಧನರಾದಾಗ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಪಾದನೆಯನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ಕೂಡ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗಿನ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿನೇ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಾಗ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈಗೆ ತಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ತಿರ್ಗಾ ಮುರ್ಗ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಬೇಸ್ಲೆಸ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನಸಂಘಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಜನಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಜನಸಂಘದವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಬೆಂಬಲಿಗಿಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರ, ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ರ, ನೀವು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಬಲ ಬರ್ತಿತ್ತು. ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದಾರಿ ಮುಖವಾಗಿ ಅಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಾಗ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಗೆಲ್ಲಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರತ ರತ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸರಿ ತಪ್ಪು ನಾನು ಆ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಳ್ಳು. ನೀವು ವಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರಿಂದ ರಾಮವಿಲಾಸ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರು. ರಾಮವಿಲಾಸ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಮರಿಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಾಗಲಿ ಏನವ ವಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ.
ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕರಣ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮವಿಲಾಸ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಕೊಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಇನ್ನು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಜಗ್ಜಿನ್ ಅವರು, ನಾನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಾಗ ನಾನು ಏನು ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಏಕಾಏಕಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಾಜ್ಯವರ್ಗ ಬಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನಃ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ನಾಮಿನೇಷನ್ನ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಕ್ಕಂತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ತಪ್ಪು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೀವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ರಾಜು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನ ಅವ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು, ಇವೇ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನಾಂಗ 2 ಸಲ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆರಿಸಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಜನಾಂಗ ಇವೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿಯಾಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಠೋಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 2 ಸಲ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಠೋಡ್ ಅವರು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕೇವಲ 47,000 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಮುಖಾರಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ದುರಹಂಕಾರ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೇಳೋಣ, ನಾಳೆನೂ ಕೇಳೋಣ. ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಜನ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ರದೃಶ್ಯನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ನೀವೇನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಕತ್ತು ಶಕ್ತಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ನಾವು ಅನೇಕ ಸಲ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಮೊದಲು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಲಿಗೊಂದು ಪರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಜನಾಂಗದ ವಿರುದ್ಧ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಅವರು ಉದ್ಯೋಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ, ಈ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಆಡಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಕೊಡಬೈ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಜೆಪಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು 200 ಆಲ್ ಏನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. Among them, the member of parliament, Mr. Ramesh Girjani, who is representing Bijapur parliamentary constituency. He is the only man in India who himself is practicing untouchability. I am proving this with my presence. During the time of his parliament election, perhaps he might have not gone through it.
Then he never entered the temple. So many people insisting to enter in the temple, he denied straightway. No, I don't want to enter the sanctorium because I belong to Krishna. MP himself is practicing untouchability. You please note down this. MP himself is practicing untouchability. Then what about the common people belonging to untouchability? Please think about it. So as far as the funeral of Dr. Ambedkar is concerned, I want to clarify it is only insistence of the relative family members of late Dr. B.R. Ambedkar. His dead body has been flown from Delhi to Bombay. The then Prime Minister, Mr. Jawaharlal Nehru, entrusted this work to Mr. Jagjit Ram to make all arrangements of late Dr. B.R. Ambedkar. Accordingly, everything has been made. Accordingly, the wishes of the family members, wishes of the late Dr. B.R. Ambedkar relative, everything has been done. Further, I wanted to clarify you, it is only Jawaharlal Nehru ji and Mahatma Gandhi ji. They have recommended the name of late Dr. B.R. Ambedkar for the chairmanship of Constituent Assembly. Congress party itself recommended the name of late Dr. B.R. Ambedkar to the Constituent Assembly as the chairman of the drafting committee. I am barely saying this thing. So as far as village MP is concerned, he is advocating Manusmriti. It may be your interest to be your masters. See, it may be your interest to be your master, but how can it be ours to be your slave? Throughout his political life, Mr. Ramesh Jindal advocated the Manusmriti. It is a great tragedy. It is a matter of deep regret for Bijapur district people that we have elected such an MP. It is a matter of deep regret. We are going to see Shadow Act which says such person has been elected to the parliament. He never advocates the idea introduced by late Dr. B.R. concerned. 2 times the scheduled caste right community people have been supported me in spite of supporting the Congress candidate. But today he is telling that these people they have not supported me. So the time will alone say what will happen in future. Mr. Ramesh Jindal, think of yourself first. You are a representative of all the people in the district. You should not differentiate the people in the name of who is supporting and who is not. It is none of the business of the parliament. Because I have seen so many parliament members in Bijapur, like B.K. Muslim, S.M. Reddy, K.B. Chaudhary, B.E. Chaudhary. So it is most unfortunate that we have got such a shameless person to elect into the parliament. So I am appealing to my best friends to
highlight what I have seen expressed before you people. Thank you all. ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, 100% ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3-4 ಸಲ ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ದಲಿತರ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಟ್ಟಂತ ಶ್ರಮದ ಮನವರಿಕೆ ಯಾರಿಗಿರ್ತದೆ, ಯಾರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪಟ್ಟಂತ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಸದರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸೌಜನ್ಯ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡಿದ್ರು, ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡಿದ್ರು ಅಂತ ದಲಿತರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗುವಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾಚಿಕೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟಗಳು ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಅಂಗಡಿ ಬೇಡ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಮತ್ತು ಒಂದು ಫೋರಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಹಿಂದ್ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆ ಅದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಫೋರಮ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅವ್ರು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರ, ಎಂಥದ್ದು ಘಟನೆಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮ ಕೇಳ್ತೀನಿ.